حضور کی کوئی آمد کی بات کرتا ہے۔ سلمان اظہری صاحب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ربیع العید میلاد النبی کے موقع پر کیا بیان دیا ہے، آئیے دوستو سنتے ہیں، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ لیٹس واچنگ دس ویڈیو۔ آج میرا وجدان یہ کہتا ہے جب کبھی سچے عشق و محبت کے ساتھ حضور کی کوئی آمد کی بات کرتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔ اس انقلاب کا اثر آج بھی موجود ہے۔ انقلاب آتا ہے، کسی کے چولہے ہلتے ہیں، کسی کے در و دیوار ہلتے ہیں، کسی کے اندر نخوت کی آگ بھڑکتی ہے اور کوئی کسی کو کچھ بھی آنکھ دکھاتا ہے۔ یہ سب ہو چکا ہے حضور کی آمد سے پہلے۔ عزیزان گرامی، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے جو حالات تھے وہ سب کو پتا ہے۔ ہر ربیع الاول شریف پہ آپ سنتے بھی ہیں 1000 سال تک جو آتش کدا جل رہا تھا ایران میں، جس کو بجھنے کی نہیں دیا جاتا تھا، پجاری 1 منٹ بھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔ حضور کی ولادت کے دن وہ اچانک آگ کدا بجھ گیا، وہ آتش کدا بجھ گیا۔ سب حیران تھے کہ اچانک ہوا کیا ہے۔ اور بحیرہ ساوا سماوا 2 ندیاں ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے ایک ندی ایسی ہے کہ جو کبھی نہیں سوکھی، وہ سوکھ گئی ایک ہی دن میں۔ ایک ندی ایسی کہ جو کبھی پانی اس میں آیا ہی نہیں تھا، سوکھی رہتی، وہ اچانک بھر گئی۔ اور کسریٰ بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا تھا۔ فارس کا بادشاہ جس کے محل میں زلزلہ آیا اور دیوار پھٹ گئی اور اس کے کنگورے گر گئے، اس نے سارے نجومیوں کو بلایا اور پوچھا میرا قلعہ اتنا محفوظ کہ 1 لاکھ لوگ مل کر اسے توڑ نہ سکیں، ہم نے اس طرح سے اس کو مضبوط بنایا تھا، ہوا کیا ہے میرے قلعے کے اندر؟ یہ زلزلہ کیسے اور یہ دیوار کیسے؟ نجومیوں نے حساب کتاب کیا اور اس کے بعد بادشاہ سے کہا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا۔ یہی جواب دیا ہوگا انہوں نے، آئی نئی حکومت۔ آج عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کفر و شرک کی ظلمتوں کو دور کر کے نور کا اجالا لانے والا ہے، نور وحدت کا اجالا لانے والا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہی کہا ہوگا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اور اس زلزلے پر بات یاد آئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فارس میں یہ قلعہ تھا بہت بڑا اور بادشاہ کسریٰ وہ بیٹھا ہے اور زلزلہ آیا، دیوار شک ہو گئی۔ زلزلہ کس دن آیا؟ حضور کی ولادت پر۔ آج بھی کئی لوگوں کے دلوں میں بھی زلزلہ آتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت زلزلہ آتا ہے، بے شک بے شک۔ جب حضور کی ولادت کا ذکر کرے ہلنے لگ جاتے وہ۔ زلزلہ آتا ہے لیکن تمہارے دل کے اندر زلزلہ آنے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، بے شک بے شک، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی زلزلے کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ بے شک بے شک، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ آپ کو میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے وقت اگر یہ حالات بدلے تھے، انقلاب تھا حضور کی آمد سے پہلے، عرب میں جو ہمیشہ صحرا سے جوجھ رہا ہوتا ہے، سوکھے پن سے، ہریالی آ گئی، بارشیں آ گئی۔ اس سال جس سال میرے نبی کی ولادت ہوئی، کیا بات ہے، یہ عجیب و غریب چیزیں عرب والوں نے دیکھا بھی اور لکھا بھی اور محفوظ بھی رکھا۔ پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے پتہ یہ چلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو پورے دنیا میں ایک انقلاب آیا تھا، انقلاب آیا تھا، دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھی تھی۔ آج میرا وجدان یہ کہتا ہے جب کبھی سچے عشق و محبت کے ساتھ حضور کی کوئی آمد کی بات کرتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔ بے شک بے شک، اس انقلاب کا اثر آج بھی موجود ہے۔ انقلاب آتا ہے، کسی کے چولہے ہلتے ہیں، کسی کے در و دیوار ہلتے ہیں، کسی کے اندر نخوت کی آگ بھڑکتی ہے اور کوئی کسی کو کچھ بھی آنکھ دکھاتا ہے۔ یہ سب ہو چکا ہے حضور کی آمد سے پہلے۔ اور تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب باپ سے، دادا سے، پردادا سے، اس کے اوپر سے نہیں، میں گناتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور
रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफ़ा आया। साम से अरफक्षद में आया, अरफक्षद से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह, सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारुह में, और तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूँ, नसब बता रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुक़व्विम में, मुक़व्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से किनाना में, किनाना से नज़र में, नज़र से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से खुसई में आया, खुसई से अब्द मुनाफ में आया, अब्द मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया, और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आलमी यौमे दुरूद, अल्लाह मुफ्ती सदमान साहब क़िबला। जिसके दादा का नाम पता ना हो वो इतने लंबे शजरे पर सवाल उठा है, जिसका हर बाब महफूज। कुरान कहता है व तक़ल्लुबका फी साजिदीन। मैं उनसे भी कहता हूँ जो दिल में बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं और चेहरे पर मुसलमान बने फिरते हैं। मेरे आका को कहते हैं उनके माँ बाप काफिर थे, ये आज भी किताबों में लिख मारते हैं। इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर भी सवाल है। वालिदैन करीमैन इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पूरी किताब लिखी है अत्ताज़ीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवै रसूलिल्लाहि फिल जन्नह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान साबित करते हुए पूरी किताब उन्होंने लिखी है। और मैं ये अर्ज करता हूँ मेरे अजीजों, कुरान कहता है ऐ नबी हमने आपको हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। व तक़ल्लुबका फी साजिदीन, सजदा करने वालों ने आपको मुंतकिल किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी मिन खैरिही। अल्लाह ने पूरी मखलूक को पैदा किया और मखलूक में जो सबसे बेहतर थे अल्लाह ने उसमें मुझे पैदा किया। सुभान अल्लाह। जो सबसे बेहतरीन खानदान था उसमें हुजूर को पैदा किया, जो सबसे बेहतरीन घर था हुजूर को उसमें पैदा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब के सिलसिले में मेरे अजीजों यहाँ बहुत तवील गुफ्तगू करना नहीं है, आज मौलूद मुस्तफ़ा है इसलिए शजरे मुस्तफ़ा मैंने अर्ज किया। और मेरा ये विजदान है हुजूर के आबा व अजदाद आदम अलैहिस्सलाम तक ये जो मैंने बयान किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के ऊपर तक, बल्कि अदनान से ऊपर तक, उनमें अगरचे रिवायात में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने जो सही सीरत मुस्तफ़ा की किताब सीरत इब्न हिशाम में मौजूद वो शजरा आपके सामने रखा। शजरे और भी बहुत हो सकते हैं, मैंने आपके सामने बरकत के लिए रखा। और ये मेरा गुमान है कि इन नामों में अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है कि साल भर तक अल्लाह हमें बलाओं। हाँ दोस्तों, हम मिलाद क्यों मनाते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है, इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, नजद और फारस के कल्बे गिराते जाएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।